Hi guys, yesterday we discussed about electrophilic substitution, nucleophilic substitution. Some students told me to get doubts about doubts on electrophilic substitution, nucleophilic substitution. Today we will discuss about so that those reactions. Listen clearly. Now board is not visible clear now. That's why I will arrange like this. Nucleophilic substitution reactions of pyridine. So first, nucleophilic substitution reactions at alpha position. First you note pyridine. First you note pyridine. See in pyridine, this is alpha carbon. This is also alpha carbon. This is beta carbon. This is also beta carbon. This is gamma carbon. Alpha position, beta position and gamma position. So we will do nucleophilic substitution reaction at alpha position. Alpha position లో substitution reaction చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవ్వాలి. న్యూక్లియోఫైల్ ఎక్కడ అటాక్ అవ్వాలి? న్యూక్లియోఫైల్ మీన్స్ గెటింగ్ నెగిటివ్ చార్జ్. నెగిటివ్ చార్జ్ న్యూక్లియోఫైల్ దట్ మీన్స్ అటాక్ అట్ ఆల్ఫా పొజిషన్. ఈ ఆల్ఫా పొజిషన్లో న్యూక్లియోఫైల్ రావాలి. సో న్యూక్లియోఫైల్ మీన్స్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఓన్లీ. నెగిటివ్ చార్జ్ ఆల్వేస్ connect with positive charge, always react with the bond with the positive charge. That means here if you break this bond, alpha beta, break this bond, automatically the here positive charge, at beta position negative charge. So at positive the nucleophile connect with the bond with positive charge only, no? That means you draw nitrogen. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కదా. దెన్ లోన్ పేర్ ఇస్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ ఎనీవేర్. దెన్ హియర్ గెట్ నెగిటివ్ చార్జ్. దెన్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ దీస్ టూ బాండ్స్. ఈ టూ బాండ్స్ ఏ విధమైన డిస్టర్బెన్స్ అవ్వవు. సో నైట్రోజన్ పైన లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలానే ఉంటాయి. ఇంకా మనకి న్యూక్లియోఫైల్ అని వచ్చేది ఆల్ఫా పొజిషన్లో అటాక్ అయింది కాబట్టి ఇది ఆల్ఫా పొజిషన్లో అటాక్ అయింది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ రిమైనింగ్ నెగిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? నెగిటివ్ చార్జ్ అంటే ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇలా ఇస్తున్నాం. చూసుకోండి అమ్మా, బాగా క్లియర్గా కనిపించేలా నేను ఇలా అరేంజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇలా ఇచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఈ బాండ్ ఏమవుతుంది? బ్రేక్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, మళ్ళీ పిరిడిన్ స్ట్రక్చర్ రాస్తారు. ఈ బాండ్ ఏ విధమైన ఫార్మేషన్లోనే పార్టిసిపేట్ చేయలేదు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాస్తారు. లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కదా, ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్కి ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ అయింది. ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేశాను. ఈ బాండ్ బ్రేక్ ఇక్కడ పాజిటివ్ వస్తుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది. సో పాజిటివ్కి నెగిటివ్కి ఇక్కడ మీరు బాండ్ ఫామ్ చేస్తారు. చూడండి, ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఎక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది? ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది. చూడండి, నెగిటివ్ ఛార్జ్. మళ్ళీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ మీన్స్ ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్. దీస్ ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ will give into this carbon atom. Automatically density increased here. This bond will break. ఇలా బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అయినప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్, హియర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. యార్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ పాజిటివ్ నో, నెగిటివ్ పాజిటివ్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ న్యూ బాండ్ హియర్. దెన్ న్యూ బాండ్ హియర్. దెన్ నెగిటివ్ విల్ బి హియర్. ఓకే. Then everywhere one nucleophile and hydrogen, there no nucleophile and hydrogen at the alpha position, alpha carbon. So then next step, see, next step down I'm writing. See, again you draw the pyridine. These two bonds are right as it is. Then nucleophile here. I removed H from here. H removed. That means here positive negative combined to form new bond. Okay, this is substitution reaction at alpha position. So alpha position lo substitution. In previous class I have discussed Chichi-Bobbin reaction, N-butyl lithium reaction. So like that you do the nucleophilic substitution reaction at alpha position.
So in Chichi-Pavin reaction, it here present amine group. Amine, that means 2 amino pyridine is formed. At the same time, N-butyl lithium reaction, here 2 N-butyl pyridine is formed. Okay, again once we discuss about nucleophilic substitution reaction, Nana, here alpha carbons, beta carbons and gamma carbon. Nucleophilic substitution, no, nucleophile attack at electrophile, that means positive charge, here positive, here negative, that this bond will break like this, that means positive negative, that means nucleophile combine to form a new bond. So by balancing of carbon valency, here hydrogen will be there, then negative nucleophile formed here, this nucleophile, the negative charge giving to here, and automatically this double bond will break. ఇలా బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అయిన వెంటనే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్కి, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్కి న్యూ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, న్యూక్లియోఫైల్ హైడ్రోజన్, మళ్ళీ ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది మళ్ళీ ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్కి, ఇక్కడ నెగిటివ్కి ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, హైడ్రోజన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేస్తాం. హైడ్రోజన్ రిమూవ్ అయితే ఇక్కడ ప్లస్ ఛార్జ్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్కి మనకి బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఈ విధంగా న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అట్ ఆల్ఫా పొజిషన్. దెన్ బీటా పొజిషన్, దెన్ ఎట్ బీటా పొజిషన్, బీటా పొజిషన్లో చూద్దాం. pyridine, this is beta carbon, this is alpha carbon, alpha, beta, gamma. So here the beta carbon here attack nucleophile ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది, బీటా కార్బన్ పైన అటాక్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ఫా కార్బన్ పైన ఏ ఛార్జ్ వస్తుంది, ఆల్ఫా కార్బన్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్, దట్ మీన్స్ దీస్ 2 bonds నాట్ డిస్టర్బ్డ్ ఎనీవేర్. ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ డబల్ బాండ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ డబల్ బాండ్ దగ్గర న్యూక్లియోఫైల్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది బీటా కార్బన్ దగ్గర, అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. మళ్ళీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది కదా, ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది, నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని నెగిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఇస్తే ఇక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం రియాక్షన్. nucleophile here, sorry Kana, here not there any bond, రాయండి ఎన్నో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ న్యూక్లియోఫైల్, ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్కి ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ అయితే పాజిటివ్ ఛార్జ్కి ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ అవుద్ది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఈ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది ఇలా ఇస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా ఈ బాండ్ ఇలా బ్రేక్ అవుతుంది. ఆ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వగానే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ పిరిడిన్ స్ట్రక్చర్ వేయండి ఎన్నో. ఓకే, ఇక్కడ ఈ బాండ్ అలానే ఉంటుంది. న్యూక్లియోఫైల్ ప్రతి చోట హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కదా, హైడ్రోజన్ కూడా వేయండి, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్కి ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ అయింది కదా, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్కి కలిపి న్యూ బాండ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుద్ది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, అగైన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇలా ఇస్తుంది, అప్పుడు ఈ హెచ్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి చూడండి, ఎన్నో 3 bonds న్యూక్లియోఫైల్. ఏ పొజిషన్లో న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయింది, బీటా పొజిషన్లో న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయింది. ఇది న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అట్ బీటా పొజిషన్. సేమ్
ఆల్ఫా పొజిషన్ వస్తే నీకు బీటా వస్తుంది, గామా కూడా వస్తుంది. గామా పొజిషన్లో చూద్దాం చూడండి. సబ్స్టిట్యూషన్ ఎట్ గామా పొజిషన్. గామా పొజిషన్ చూద్దాం చూడండి. పిరిడిన్, ఇది గామా పొజిషన్, ఇది బీటా పొజిషన్, ఇది ఆల్ఫా పొజిషన్, ఆల్ఫా ఇది బీటా పొజిషన్, 2 లోన్ పేర్స్. సో మనం ఎక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ని అటాక్ చేస్తున్నాం? ఎట్ గామా పొజిషన్. ఈ గామా పొజిషన్ మీద న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ చేస్తున్నా. ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది కదా, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్, అంటే బాండ్ ఇలా బ్రేక్ అవుద్ది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి, నైట్రోజను లోన్ బేస్, ఈ బాండ్ అలానే ఉంటుంది, ఈ బాండ్ అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, న్యూక్లియోఫైల్, హైడ్రోజన్ అలానే ఉంటుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ రెజొనెన్స్ ఫామ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇలా ఇస్తున్నాం, ఈ బాండ్ ఇలా బ్రేక్ అవుద్ది. ఓకే, అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి, నెక్స్ట్ స్టెప్, నైట్రోజన్, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయింది కదా, అంటే ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ హెచ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలానే ఉంటాయి. దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి, మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇలా ఇస్తుంది, ఈ బాండ్ ఇలా బ్రేక్ అవుతుంది. మీకు ఒక్క స్టెప్, ఒక్క రియాక్షన్ అర్థమైందంటే రిమైనింగ్ అన్నీ మీరే రాసేస్తారు. ఇక్కడ నెగిటివ్కి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ పాజిటివ్ కదా, ఇది న్యూ బాండ్ ఫామ్ అయింది, తర్వాత ఈ బాండ్ అలానే ఉంటుంది, ఇక్కడ హైడ్రోజను, న్యూక్లియోఫైల్, దెన్ హియర్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఇస్తుంది, హెచ్ ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది, పిరిడిన్ ఎన్, ఇక్కడ డబల్ బాండ్, ఇక్కడ డబల్ బాండ్, న్యూక్లియోఫైల్ -H. ఇది ఎట్ ఆల్ఫా పొజిషన్, ఎట్ గామా పొజిషన్. ఇవి న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అన్న. సో చిచిబాబిన్ రియాక్షన్ అండ్ N-బ్యూటైల్ లిథియం రియాక్షన్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఇవి మళ్ళీ స్పెషల్గా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినేషన్లో పిరిడిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. అందువల్ల మనకు ఖచ్చితంగా పిరిడిన్ అనేది ఎగ్జామినేషన్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ చూద్దాం. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. Electrophilic substitution reactions are nitration, sulfonation, electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reaction of alpha position, as it is alpha position electrophilic substitution reaction. Electrophile means plus charge. This one alpha position, no? So plus charge minus charge connect to form bond. That means you keep arrow like this. This side means here plus charge, here minus charge. That means two bonds, right, as it is here. Electrophilic substitution at alpha position, no? Electrophile, hydrogen, 2 lone pairs, here also keep 2 lone pairs, then here positive charge. Okay, again break this bond, nitrogen. So here arrow endpoint negative charge, here positive charge combine to form new bond. This as it is you have to write 2 lone pairs, electrophile, hydrogen, here positive charge there. Again this bond will break, nitrogen,
as it is this bond and electrophile hydrogen, you have to write this ending point, and this to ending point is negative charge, this positive charge combine to form new bond, then here positive charge. Now you remove hydrogen from here, then form electrophilic substitution reaction at alpha. Substitution at alpha position anna, then see substitution at beta position. Substitution of beta position లేదా substitution at beta position. Again you take pyridine. బీటా పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ కదా, ఇది ఆల్ఫా పొజిషన్, ఇది బీటా పొజిషన్, ఇది గామా పొజిషన్ కదా. ఎలక్ట్రోఫైల్ యాడ్ చేస్తున్నా అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ మనకి ఎక్కడ కావాలి, ఇక్కడ కావాలి కాబట్టి ఈ ఆరో 2 వాట్స్ లైక్ దిస్. నైట్రోజన్ 2 bonds you write as it is here. Negative charge electrophile hydrogen, here positive charge. Okay, again this bond will break like this. Okay, that means you write the structure pyridine, here electrophile hydrogen, here ఈ ఎండ్ పాయింట్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, హియర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ హియర్ డబుల్ బాండ్, హియర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, దిస్ బాండ్ విల్ యూ రైట్ లైక్ దట్. అగైన్ దిస్ బాండ్ విల్ బ్రేక్ లైక్ దిస్, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుద్ది. అప్పుడేమవుద్ది చూడండి, pyridine NO. నెక్స్ట్ ఈ బాండ్ రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ electrophile hydrogen, this plus this minus combine to form here new bond, here positive charge. Again now here also removed hydrogen, hydrogen remove చేయండి, మైనస్ H ప్లస్, అప్పుడు ఏమొస్తుంది pyridine. Electrophilic substitution of pyridine, here electrophile. This is substitution of beta position of pyridine. Next we discuss some electrophilic substitution reactions. Example, nitration. Nitration mixture. What is the nitration mixture? The combination of concentration HNO3 and concentration H2SO4 is the nitration mixture name. So nitration mixture HNO3 H2SO4 combine the form nitrophile. That means here the which position, third position or fifth position, otherwise second position or fourth position. I will write here third position NO2. Okay, if we take here see once at alpha position, second position, సెకండ్ పొజిషన్లోనే లేదా ఫోర్త్ పొజిషన్లోనే జరుగుతుంది సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది చూడండి. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే థర్డ్ పొజిషన్, ఫిఫ్త్ పొజిషన్. మీరు రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ రాశారు కదా, దేనికి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ మళ్ళీ ఆ రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా చెప్తాను. నైట్రేషన్, నెక్స్ట్ సల్ఫోనేషన్, write the name of this one pyridine. You should mention down the name of the compounds nana. 3-nitropyridine. Then next sulfonation. Pyridine going to do sulfonation, otherwise pyridine reacts with concentration H2SO4, presence of mercurous sulfide HgSO4 to form
3 sulfo to form 3 sulfopyridine. Okay, next halogenation. Halogenation Anna. In halogenation you take pyridine. In presence in the sense halogenation means we are doing bromination. Br2 means pyridine. 3 bromopyridine is formed. Byproducts will form Nana. Byproducts 3 bromopyridine or 3,5 bromopyridine formed. 3 bromopyridine or 3,5 dibromopyridine formed. Okay, these 3 reactions are electrophilic substitution reactions. Nana. Next we will discuss about structure of pyrrole, furan, thiophene. Structure also we will discuss. Now we are going to discuss about structure of furan or pyrrole. Structure of pyrrole. What is the structure of pyrrole? NH. Otherwise, this is the same process applicable to those heterocyclic compounds, that means furan and thiophene also. Suppose you take here Z means heterocyclic hetero atom. For our convenience, for our understanding, I am explaining pyrrole and structure of pyrrole. So this process is applicable to thiophene and furan also. First we discuss about pyrrole. First, in pyrrole, see here structure 1, 2, 3, 4. 4 carbons are there, 1 nitrogen also there. 1 nitrogen is the heteroatom and hydrogen also there. First atomic number and electronic configuration, hybridization concept of the pyrrole nano. That means pyrrole atoms carbon, nitrogen, hydrogen. First write the atomic number of carbon. First atomic number of carbon is 6. Electronic configuration of carbon equal to 1s2, 2s2, 2p2 nana. So this is ground state electronic configuration. Ground state. Excited state 1s2, 2s1, 2p3. 2p3. This is excited state configuration. 1 s electron, 3 p electrons. 1, 2, 3. We all are thinking about this carbon atom hybridization is sp3, but here the carbon is going to do sp2 hybridization. sp2 hybridization nana. So how many sp2 hybrid orbitals are there? 1, 2, 3. 3 hybrid orbitals are there. 3 empty hybrid orbitals are there. This sp2 hybrid orbitals want to get 3 electrons from other elements. Here one unhybrid orbital is there. See, unhybrid orbital. Hybrid orbital. One hybrid electron ana electron. One unhybrid electron idu unhybrid. Hybridization lo participate cheyaledu. S and p lu sp2 hybridization. So before already I told you, so many times I told you, 3 hybrid orbitals are going to participate, going to form sigma bonds. Unhybrid orbitals is going to, unhybrid electron is going to form pi bond.
Next, this is the electronic configuration of carbon. Then see nitrogen. Nitrogen. Atomic number of nitrogen. Atomic number of nitrogen is 7. Electronic configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3. This one ground state. Excited state 1s2, 2s1, 2p4. Excited state. See outermost shell configuration. Outermost shell కదా హైబ్రిడైజేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసేది. సో sp1 2s means 2s1 2p4 1 2 3 4. This is also going to participate sp2 hybridization only. In heteroatoms, in heterocyclic compounds, carbon and heteroatom also do sp2 hybridization only. sp2 hybridization లోనే రెండు ఉంటాయి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద hybridization configuration concept. Then hydrogen also will be there. Hydrogen atomic number 1, atomic number electronic configuration ఎంత అవుతుంది? 1s1. అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎస్ఏ కాబట్టి ఫస్ట్ షెల్లే కాబట్టి 1 ఒక ఎస్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ఫస్ట్ హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఆర్ దేర్? 4 కార్బన్స్. 1 2 డౌన్ రాస్తున్నాను చూడండి, క్లియర్గా ఉంటుంది. 1 2 3 4 heteroatom nitrogen. Okay, so each carbon has how many sp2 electrons? Each carbon has 3 sp2 hybrid orbital. 1 2 3. Okay, 1 2 3. This 1 ఇవన్నీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్. 2 దెన్ ఈ కార్బన్కి 1 2 3 కదా, ఇది 3 నైట్రోజన్తో. ఇక్కడ ఈ కార్బన్కి 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2 3. ఓకే, హెడ్రో ఆటమ్కి ఎన్ని ఉన్నాయి? హెడ్రో ఆటమ్కి ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. హెడ్రో ఆటమ్కి చూడండి, ఇవి 2 పెయిర్ అయిపోయాయి. ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒకటి, ఇది హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇది అన్హైబ్రిడ్ కదా. సో ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటీగా ఉన్నాయి. ఇవి 2 లోన్ పేర్స్. చూడండి, 2 లోన్ పేర్స్ ఇక్కడ పైన రాస్తున్నాను. 2 ఎలక్ట్రాన్స్, దీంతో ఒకటి బాండ్, క్లియర్గా చూడండి. ఇది స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు మనం అన్నీ రాసినవన్నీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్సే రాసాం, అన్హైబ్రిడ్ రాయలా. ఇప్పుడు నైట్రోజన్ అన్హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఉంది కదా, ఒక పి ఆర్బిటాల్ ఎంటీగా, అది హైడ్రోజన్తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఇది హైడ్రోజన్ కూడా ఉంది కదా, ఒక ఎస్ ఆర్బిటాలు sp2 హెచ్. ఇక్కడ sp2 కదా, హైడ్రోజన్తో కూడా బాండింగ్ ఉంది కదా, sp2 1s. ఇక్కడ కూడా అంతే, సేమ్. ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్తో బాండింగ్ అంటే sp2కి ఎస్కి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే, sp2 1s హైడ్రోజన్. ఇవి ఇంకా మనకి కార్బన్లో ఉన్న అన్హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మిగిలాయి. అన్హైబ్రిడ్ ఇదొక అన్హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రాను, ఇదొక అన్హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వేసుకోండి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ షేరింగ్. ఇవన్నీ హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ చేసుకున్నాయి కదా. ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా అంతే, 1s. ఇది sp2, ఇది sp2 కాదు, p. నెక్స్ట్ ఇవి లోన్ పేర్స్, 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ చూడండి, దీనికి ఉన్న అన్హైబ్రిడ్
ఆర్బిటాల్. దీనికి 4 అన్హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క కార్బన్లోనే ఒక్కొక్క p ఆర్బిటాల్ అన్హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ చూపించాను కదా. సో ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక అన్హైబ్రిడ్, ఇవి హైబ్రిడ్, ఈ అన్హైబ్రిడ్. ఇవన్నీ ఎలక్ట్రాన్స్ డీలోకలైజ్ అయిపోతాయి. డీలోకలైజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డీలోకలైజ్, ఇలా డీలోకలైజ్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్స్. ఇలా డీలోకలైజ్ అవి ఎలక్ట్రానిక్ లోడ్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 2 డబల్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. చూడండి స్ట్రక్చర్ మళ్ళీ వేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎలా అంటే చూడండి, ఇలా మనకి నైట్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, దీంతో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటే ఇక్కడ ఇలా డీలోకలైజ్ అయిపోతాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అని. ఈ లోన్ పేర్స్ కూడా ఇక్కడ ఇలా డీలోకలైజ్. ఇప్పుడు మనకి స్ట్రక్చర్ ఏం వస్తుందంటే హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ స్ట్రక్చర్ ఇలా వస్తుంది. NH తీసుకున్నాను, మీరు థయోఫిన్ తీసుకోవచ్చు లేదా ఫ్యూరాన్ తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి, ఒక్కొక్క కార్బన్లోనూ 3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్, 1 అన్హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్ ఉంది. 3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ చూడండి, ఈ కార్బన్ 3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్ చూపిస్తున్నాను. 1 2 3 అన్హైబ్రిడ్, 1 2 3 అన్హైబ్రిడ్, 1 2 3 అన్హైబ్రిడ్, 1 2 3 అన్హైబ్రిడ్. సో హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, sp2 బాండ్ ఫార్మేషన్, sp2 s బాండ్ ఫార్మేషన్, హియర్ ఆల్సో sp2 bond formation. Next here also sp2 bond formation, sp2 here sp2 s की sp2 की बॉन्ड फॉर्मेशन అవుతుంది, sp2 की 1s की బాండ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సికి హెచ్కి బాండ్ ఫార్మేషన్ ఉంది, సికి బాండ్ ఫార్మేషన్ ఉంది, సికి ఎన్కి అంటే నైట్రోజన్కి హెట్రో ఆటమ్కి బాండ్ ఫార్మేషన్ ఉంది. ఈ అన్ని బాండ్ ఫార్మేషన్స్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ సికి ఎన్కి ఉన్న బాండ్ ఫార్మేషన్లో బాండ్ sp2 బాండ్ ఫార్మేషన్ ఉంది, అలాగే ఎన్కి హెచ్కున్న దాంట్లో హైడ్రోజన్ ఎన్ బాండ్ ఫార్మేషన్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ బాండ్స్ ఉన్నాయి, సిసి బాండ్ ఉంది, సిఎన్ బాండ్ ఉంది, సిసి బాండ్ ఉంది, సిఎన్ బాండ్ ఉంది, నెక్స్ట్ సికి హెచ్కి బాండ్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఎన్కి హెచ్కి బాండ్ ఉంది. ఇవన్నీ మనకి బాండ్ ఫార్మేషన్ చూపించాను కదా ఇప్పుడు నేను మీకు, ఇవన్నీ బాండ్ ఫార్మేషన్. దీన్ని మీ ఓన్ వర్డ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నీట్గా రాయండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం నీట్గా నేను చెప్పినట్టుగా రాసి దాని కింద మీరు ఏం చేస్తారు, హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అంతా రాసి డయాగ్రామ్ వేసి సికి దీనికి బాండ్ ఉంది, లోన్ పేర్స్ ఎలా వచ్చాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి రాస్తే మీకు అయిపోతుంది. దిస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్. హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ స్ట్రక్చర్ అడిగితే మీరు అదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ దేనికో ఏదో అని స్పెసిఫిక్ అడిగితే దేన్ని అడిగితే దానికి మీరు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ యూస్ చేసి చేయాలి. మీరు కనుక బై హార్టింగ్ చేస్తే అమ్మ ఇది అసలు మీరు ఎగ్జామినేషన్లో ప్రజెంట్ చేయలేరు. ఎట్ ది సేమ్ టైం హూ ఆర్ నాట్ లిజనింగ్ మై క్లాస్, హూ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ క్లాస్, కంపల్సరీ దే విల్ ఫెయిల్. నేను రాసిస్తాను మీకు ఫెయిల్ అవుతారని, ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతారు. మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయండి, ఖాళీగా ఇంట్లో ఏం చేస్తారు. అమ్మ మీకు టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాను, ఒకసారి చెప్తాను వింటుగా. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, అర్థం కావట్లేదు, డౌట్గా ఉంది అని అన్నారని నేను వీడియో ఇలా ట్రై చేశానన్నా. సో ఇప్పుడు బాగా అర్థమవుతుందని నేను అనుకున్నాను. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. దెన్ ఐ వాంట్ టు కండక్ట్ టెస్ట్ ఆన్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ on today's Monday, no, Thursday 4 theories are there, no, where Werner's theory, Sidgwick theory, valence bond theory and coordination valence bond theory. 4 theories are valence bond theory, then crystal field theory. 4 theories are there. 4 theories మీరు బాగా చదవండి. చదివి నేను వీడియో కాల్ ద్వారా మీకు టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, బాయ్.